වැඩමවා වදාළ මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි සුපුරුදු පරිදි මෙම මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානය මූලිකව පවත්වාගෙන යන අපේ දහම් සිසිල වැඩසටහනේ 5 වෙනි කොටසයි අද. මේක බොහෝම සුවිශේෂී අවස්ථාවක් කියලා මම වැඩියෙන්ම පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මේ තරම් දුරට අවුරුද්දකටත් වැඩියෙන් අපි අකණ්ඩව මේ පවත්වගෙන ආපු මේ ධර්මදාන ව්‍යාපාරය කිරීම ගැන එක කෙනෙක් කරපු දෙයක් නෙවෙයි, එක කොටසක් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. මෙතන අපිට හොඳට පැහැදිලිවම පේනවා සංඝ ගිහි සම්බන්ධතාවය. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට බොහොම දයාවෙන් කරුණාවෙන් අප වෙනුවෙන් මේ කර කැපවීම ගැන අපිට ඒ තියෙන ගුණය අපි කියන්නෙම කළ නොහැකි. ඒ වගේම මේ තරම් දුරට අපි මෙහෙම ව්‍යාපාරයක් ගෙනියන්න පුළුවන් වුණේ අපේ මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානය බොහෝම කැපකිරීමකින් බොහෝම පින්වතුන් මේ කියන්නෙම කළ නොහැකි සංඛ්‍යාවක් අපිට අපේ මේ ගක් පින්වතුන් ඉන්නව නෙවෙයි, මුත් ඒ අයගේ බොහෝම කැපවීමකින් වැඩ කටයුතු කිරීමෙන් තමයි අපේ විහාරස්ථානය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන් මේ තරම් කාලයක්. ඒකෙන් තමයි අපිට අපේ දහම් සිසිල ව්‍යාපාරය පටන් අරගත්තේ. ඒ දහම් සිසිල ව්‍යාපාරයට අපිට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නොඑක් පළාත් වලින් පින්වතුන්. ඒ බොහොම සියලු දෙනාම මේ වෙනුවට බොහොම ආධාර උපකාර කරලා තිනවා. ඒ හැමෝටම බොහොම පිං. මම වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්නේ නැතුව අද අපිට ඉන්නවා බොහොම කට්ටිය කීප දෙනෙක්ම ලෑස්ති වෙලා මේ අපිට මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වෙනවා අපේ පූජනීය දික්වැල්ලේ සීලසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ නුදුරු අනාගතයේදී ලංකාවට ආපහු වැඩමවා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කරපු කැපවීමත් ගැන උන්වහන්සේට උපහාරයක් දැක්වීම වශයෙන්, ඒ වගේම අනිත් අපගේ දාතෝ ඩොක්ටර් සුමනසිරි ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ වගේම අපිට බොහොම අලංකාර විදියට ධර්ම දේශනා කරලා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තුන්වම සමිත ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ කරපු කෘතඥතාවය අපිට කරපු ඒ ධර්ම දේශනා සම්බන්ධයෙන් උපහාර දැක්වීමට බොහෝ දෙනෙක් ලෑස්තිලා සිටිනවා. ඒ නිසා මම වැඩි කාලෙ මේලාක් ගත නොකර අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවපූර්වකව ආරාධනා කරනවා අද වැඩසටහන පටන් ගන්නයි කියලා. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. නමෝ බුද්ධාය. Good evening all. Warm welcome to our very special day of the program, Daham Sisila, the 50th program. So the 50th program is being marked to celebrate few special things. Coincidentally, it falls on to the full moon day, which is Bak full moon day. So we have this opportunity to engage ourselves in a spiritual practice to gain the blessings. Also, this is being dedicated to share the merits to all those who supported throughout this program series for us to continue it to the 50th, which is a golden jubilee to the program. In addition, this program was introduced and started by our most venerable Dickwelle Seelasumana Nayaka Hamuduru. So he was somewhat happened to stay in here because of the travel restrictions, but he might have to travel back now soon. So we thought of making this as a tribute celebration, tribute ceremony to appreciate the work and contribution being done by our most venerable Dickwelle Seelasumana Hamuduru. In Buddhism, even the Buddha first thing he taught is to be grateful. Gratitude is something that we need to be practice, learn, teach in Buddhist teachings.
Buddha said that there are very few, in fact, very small number, those who even understand the gratitude, who are grateful of our activities. So therefore, we take this opportunity to pay our gratitude to our most venerable Dickwelle Seelasumana Hamduru for making valuable contributions to improve the quality of our program. First, I would invite our Reverend Dr. Dato Sumana Sri Nayaka Thera to administer the 5 precepts and say a few words. After that, we will pay our homage to the Buddha Dhamma Sangha together to engage few minutes on this full moon day observation, full moon day practice. Then our Seelasumana Hamduru say a few words to explain the significance of the full moon day. Then I will pass on to our Dr. Ajit De Silva to continue with the today's program. Please say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Yampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Yampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Yampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Atiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Atiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Atiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panati pata viramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara viramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Avada viramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamiraya majjapama dattana viramani sikkhapadang samadhiyami. Suramere majjapama dattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. Reverend says, sisters and brothers in the Dhamma, you've been told that this is a special occasion because of the 50th session of Dham Sila. We are very appreciative for the initiation and for the progress unbrokenly to continue to the number 50. When you're 50, it's called the golden anniversary.
I recall just my golden anniversary, which was celebrated in 15 countries in 22 cities. Like in India, 5 states, because we have worked extensively in India for more than 45 years. So therefore, hard work, the spreading of the Dhamma is so important, and the Buddha's teaching, when he got the missionaries, 60 monks prepared to send for the mission, this is what he told. The Dhamma is sublime from the beginning, sublime in the middle, and excellent at the end. Such a Dhamma, the Buddha said, go forth, go forward, and preach to persons wherever you come across them. Not two monks should go in the same way. That's very important. It shows the insight of the Buddha. He understood that monks can be monks by robe, they look the same. They are not the same, they are similar because they can have different perceptions. We are also brought up in different cultures, we have different perceptions. So the Dhamma which is meaningful, satang, savyanjanang, and meaning for the people as a living entity and for their next life as well. And when he says satang, he meant the artha. Artha means economics and also the social philosophy, not just spirituality only. And then he says kevala paripurnang and so on, that it leads to the cessation of suffering. So go forth and preach the Dhamma. We preach in many countries. In my case, 67 countries so far. So may the Dhamma be prosperous by the preaching, the enriching of the ideas, and may they be compatible to the countries there we stay, following the climate and the culture. We can't just supplant Indian Buddhism or Sri Lankan Buddhism in a Western world. So to look at the dynamics of impermanence, that you can make that flexibility, that change, to adopt and to adapt to such situations. May it prosper well, and may Daham Sisila go towards its 100th anniversary. 100th number, I mean. Thank you very much. I wish all of you well. Sadhu, sadhu, sadhu. Today is the full moon day. The Bak full moon day is great significance to Buddhist devotees because it commemorates the second visit of the Lord Buddha to Sri Lanka, which took place in the 5th year of his supreme enlightenment. Lord Buddha visited Nagadeepa, Jaffna Peninsula in Sri Lanka, to settle a serious dispute that led into a war between two Naga kings called Chulodara and Mahodara. They were relatives, but they were fighting for an object called a gemstone chair, which was inherited from the parents. You know, the people are being loved to the objects, not to the human beings. Buddha saw this and appeared on the sky, make a miracle. So the people who were confronting to a war were surprised and were obedient to listen to the teachings of the Buddha. Buddha explained the message of peace. We should not love to the objects or materials. We should love to the people, to each other. These two Naga kings were very happy and put the dispute to an end, even offered that magnificent gem-studded throne that created initially for a war to the Lord Buddha. Lord Buddha gave it back to them to use it as an object. Today it has been enshrined and built a pagoda. That happens on this full moon day. To that gathering, there was another king from Kalaniya called Maniyakita Naga, one of the another king. Naga king called Maniyakita visited to that place to support Chulodara for the war. He invited Lord Buddha to visit Kalaniya. Buddha accepted this on this full moon day. In the life of Prince Siddhartha, he encountered 4 great sights.
And this full moon day, he encountered the sickness or sick person. In our life, Jati, Jara, Vyadi, Marana are the four things, four great signs which changed the life of Prince Siddhartha, who had a lavish life, and then enter into the enlightenment, which today we are benefiting from the DHAMMA Sisila program. Lord Buddha also, with a retinue of 20,000 disciples, reached Kapilavatthu to visit his father by completing a journey on foot on this full moon day. Having that spirits of very special full moon day, we are also accommodating to pay our tribute to our Venerable Seelasumana Hamuduro. He was a very humble and also extensively contributed at every time we say something. Pujacha Pujaniyanang, such teachers should be respected and always appreciated. In addition, that our community has come together, a good number of people already been joining. When a teacher or some monks see this from the community, we are very grateful, because we know our community are full of Satpurishas. Only Satpurusha people can do such appreciation and gratitude. Organization need good monks who are thinking of that organization, so that this will continue for the benefit of wider community. So especially our Seelasumana Hamudro came here when I was in Sri Lanka last year, and I locked down for nearly 7 months in Sri Lanka, and he accommodated and looked after the Buddhist activities of the temple, sacrificing a lot without even think of his own duties, because he is being given a big responsibility in Sri Lanka. He is taking care of a very much like a hospital for elderly and sick Buddhist monks. Nearly over 20 monks are staying very much like a hospital in his temple in Sri Lanka. So he does a lot of good work, charity work abroad as well as in Sri Lanka. But he was very much out of compassion, did all these things for the temple. So therefore we are very grateful, wishing his journey back to Sri Lanka all the blessings, and also our community who came forward to appreciate that. Wish you also good health and happiness on this full moon day. Let us pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vijñācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanang buddho bhagavati Sangkato bhagavata dhammo sandintiko akaliko epansiko opanayiko paccattam veditambo vinyuiti supatipanno bhagavato savaka sangho ucupatipanno bhagavato savaka sangho nyaya patipanno bhagavato savaka sangho sabici patipanno bhagavato savaka sangho
යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සම්බං සම්බටානේ සුපතින්තිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදායස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්භාරි විජයං පන්තෝ සම්බං යුතං සත්තා වන්දේතං බෝධිපාදපං ඉමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්සුතේ ඝනසාරප්පදිත් තේන දීපේන තමදං සිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං වන්න ගන්ධ කුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේ තුනෝ භන්තේ සම්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දින්තික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ තු යාව නිම්මාන පන්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මණ්ඩා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මණ්ඩා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Let us take 2 minutes to practice some meditation on this full moon day as well as this special day of our program.
sitting comfortable, letting our body relax with the experience of sitting. If the body is comfortable, bring a gentle smile onto your face to be happy, to take the refuge in the Buddha, Dhamma, and the Sangha. With that smile, happiness in security of the Buddha, Dhamma, Sangha, take a deep, gentle breath slowly in, calming the body. Breathe slowly out, relaxing every part of the body. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. And continue to sit in noticing the nature of silence, through which the nature of change, impermanent, unsatisfactoriness, and selflessness nature, no self nature, in the present moment for 1 minute in silence. That leads into Lokottara Samadhi. Sadhu, sadhu, sadhu. Now I very respectfully invite our most venerable Dickwelle Seelasumana to make a reflection in Sinhala about this full moon day. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. ගෞරවනීය ආම්දුරන් වහන්සේ පින්නතුනි අද ඒ බක්පුර පසළොස්වක පොහොය දිනේ ශාසනික වැදගත්කමත් ඒ දහම් සිසිල වැඩසටහනේ 50 වෙනි වැඩසටහන නිමිති කරගෙන කරුණු කීපයක් සිහිපත් කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බක් මාසය කියලා කියන්නේ භාග්‍ය උදාවන මාසය ලෙසයි සලකන්නේ. ගස්වැල් වල මල්පල හටගෙනලා ඒ ශාස්ත්‍රීය කාල පරිච්ඡේදයක් ලෙසයි මේ කාල පරිච්ඡේදය හඳුන්වන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ පෙරදිග සම්ප්‍රදායට අනුව මේ කාලයේ වසන්ත කාලය හැටියට හඳුන්වන්නේ. ඒ බක් පොහොය ශාසනික වශයෙන් වැදගත් කරුණු කීපයක් සිද්ධ වුණා. ඉන් පළවෙනි කරුණ තමයි අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ උතුම් පොහොය දිනේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කළා දෙවෙනි වරට. ඒ වැඩම කළේ චූලෝදර මහෝදර කියන ඒ නාරජවරු අතර ඒ ඇතිවෙච්ච යුද්ධය සංසිඳවන්නට. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ
ඒ යුද්ධය සංසිඳවන්නට දෙවෙනි වරට මේ ලංකාදීපයට වැඩම කළා කියන එක අපේ ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වෝ නැත්නම් ඒ සිද්ධාර්ථ කුමාරයෝ සතර පෙර නිමිති වලින් ජරා කියන අවස්ථාව නැත්නම් මහලු අවස්ථාව ඒ පෙර නිමිත්තක් ඇටියට දැක්කේ මේ බක්පුර 15ක් පොහොය දවසේ. ඒ ශාසනික වැදගත් කරුණු වගේම අද දිනය ඒ විශේෂ දිනයක් ඇටියට මේ දහම් සිසිල් වැඩසටහනේ 50 වෙනි දිනය. ඒ දිනේ මෙතෙක් දිනක් අපි ධර්ම දානයක් ඇටියට මේ වැඩසටහන පවත්වාගෙන එන්නේ. දානය කියලා කියන්නේ දීම නැත්නම් පරිත්‍යාගයට. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ දානය කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ දේශනාවල ආමිස දානය, අබේ දානය, ධර්ම දානය කියලා. අන්නේ දානයන් අතුරින් ඉහළම දානය තමයි ධර්ම දානය කියලා කියන්නේ. ඒක ධර්ම දානය උතුම් කියලා හැම විටම උන්වහන්සේ දේශනා කළේ ඒකෙන් හැම දිනාටම යහපතක් වෙන නිසා. මේ ලෝකේ කුසල් අකුසල් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම පින පව කියන්නේ මොකද්ද? මෙලෝ පරලෝ කියන්නේ මොකද්ද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වන්නේ ධර්මයේ තුලින්. ඒ ධර්ම අවබෝධය තුලින් තමයි ඒ අවබෝධය ලබා ගන්නට පුළුවන් වන්නේ. ඒ නිසා මිනිස්සෙකුට මේ ජීවිතය තුළ නොසිතූ නොපැතූ යම්කිසි විස්මිත ඥානයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වන්නේ ධර්මයේ තුලින්. ඒ ධර්ම දානය තුලින්. ඒ නිසා ඒ ධර්ම දානයට යම් කෙනෙක් සහභාගී වෙනවා නම්, ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා නම්, දායක වෙනවා නම් ඒක ඊටා උතුම් පින්කමක්. ධම්ම කාමෝ කියලා කියන්නේ ධර්මයට කැමැති තැනැත්තා. ඒ ධර්මයට කැමැති තැනැත්තා කියලා දක්වන්නේ දස කුසල කර්මපත. ඒ වගේම ධර්මයට කැමැති වෙන ප්‍රියවන ඒ ප්‍රාර්ථනා කරන ශ්‍රවණය කරන පිළිපදින තැනැත්තාට තමයි ධම්මකාම කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ ධර්මයේ ප්‍රිය කරන පුජ්‍යලයා අපට හැම අංශයකින්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ දස කුසලයේ කියන්නේ පිබිදීමක් නැත්නම් ධම්මචර්යාව සමචර්යාව පිබිදීමකට සමාන කරලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව අපේ සූත්‍ර දේශනාවල සඳහන් වෙනවා. සාලේයක සූත්‍රය, ඒ වේරංජා සූත්‍රය ආදී සූත්‍ර දේශනාවල ඒ දස කුසලයේ කියලා කියන්නේ සිත, කය, වචනය කියන මේ තුන්දොර සම්බන්ධව චර්යාමය සැලැස්මක් හැටියටයි දක්වන්නේ. ඒ ධම්මකාමී පුජ්‍යලයා තමන්ගේ හොඳ පැවැත්ම නිසා මේ ලෝකේ වශයෙන්ුත් ඒ වගේම පරලෝක වශයෙන්ුත් තමන් කරන හොඳ දේවල් වල ප්‍රතිඵල යහපත් ආකාරයට භුක්ති විඳිනවා. ඒක මෙලෝ වශයෙන්ුත් පරලෝ වශයෙන්ුත් ඒ සතුට භුක්ති විඳිනවා. ඒ වගේම ධර්ම පොතපත මුද්‍රණය කිරීමත්, ඒ ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමත්, ධර්මයේ සාකච්ඡා කිරීමත් ධර්මයේ කැමැති අයගේ ලක්ෂණ හැටියටයි අපේ දහම් පොතපතේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒව සියල්ලම ධර්ම දානමය පින්කමටයි අයිති වෙන්නේ. ඒ නිසා ගෞරවයෙන් බණ අහලා ඒ පිනක්, ඒ ගෞරවයෙන් බණ ඇහිම පිනක් වගේම ධර්මයට යම් කෙනෙක් අගෞරව කරනවා නම් ඒක පාපයක් හැටියටයි ධර්මයේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය පිරිහෙන්නට නොදී ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු යෙදීම අපේ බෞද්ධයන්ගේ පරම යුතුයකමක් වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය চিරාත් කාලයක් පවත්වා ගන්නට හැකිවන්නේ. ඒ නිසා මේ දහම් සිසිල වැඩසටහන තුළින් හැම දිනාටම ඉදිරියටත් තමන්ගේ යහපත, මෙලෝ යහපත, පරලෝ යහපත සලසා ගන්නට හැම දිනාගේම සහයෝගය ලබාගෙන කටයුතු ඉදිරියටත් පවත්වා ගන්නට හැම දිනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Sadhu, sadhu, sadhu. Buddhism is all about happiness. Sometimes those who preach and write the books on happiness, they are not happy. But when a monk understands the organization and the center and made every effort, it's a joy to be with that person. Otherwise, it is a miserable thing.
make our life very difficult, and community also go into a lot of difficulties. In that note, our Hamduro made us happy. So we are very happy. We are very grateful. That's the only thing I wanted to say about him. And I will definitely like to see him back. Sometimes we don't want to see people back, but our Hamduro, the doors are always open. With that, I would like to pass on to our Dr. Ajit Silva for continuing the program. Thank you, Hamdurune. I totally 100% agree with your words. Thank you. So to start off our list of speakers, I first would like to invite Professor Arosha Bandara, who is the president of our Milton Keynes Vihara Committee, to start by saying a few words. Thank you, Arosha. වැඩම වදාළ මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි ධාර්මික මිත්‍රවරුනි මේ අවස්ථාවේදී මිල්ටන් කීන්ස් බෞද්ධ විහාරයේ දායක සභාව වෙනුවෙන් අපේ මේ දහම් සිසිල වැඩසටහනට මූලික වූ දික්වැල්ලේ සීලසුමන නායක හාමුදුරුවන්ට අපේ ඉමහත් කෘතඥතාවය පළ කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් දැන් අවුරුද්දකටත් වඩා කලින් මේ වසංගත තත්ත්වයක් ලෝකේ තිබියදී පටගන්න වෙලාවක අපේ කාගෙත් හිතටත් කයටත් පීඩාවක් ඇතිවෙන්න අවස්ථාවක් තියෙන වෙලාවක අපි වෙනුවෙන් අනුකම්පා හිතලා අපේ මිත්‍ර අනුර ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්තයාගේත් තුෂාන්ත මහත්තයාගේත් තව දායක කීප දෙනකේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන ධර්ම දේශනා ධර්ම සාකච්ඡා මාලාවක් පටන් ගැනීමට උන්වහන්සේ ඒ ආරාධනාව පිළි අරගෙන අපි වෙනුවෙන් පටන් ගත්ත මේ දහම් සිසිල වැඩසටහන ඇත්තටම අපේ හිතට ඉමහත් සිසිලක් ඇති කරන සතිපතා අපිට බලාපොරොත්තුවෙන් අපි සහභාගී වුණ වැඩසටහන් මාලාවක් බවට පත් වුණා. ඉතින් දැන් අපි මේ 50 වෙනි වැඩසටහන නිමිති කරගෙන මේ කරන කටයුත්ත අද අපි කරන මේ කටයුත්ත උන්වහන්සේගේ ඒ මෛත්‍රිය අනුකම්පාව මුල් කරගෙන පටන් අරගත්ත ක්‍රියාදාමයක්. ඉතින් අපි ඒකට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම දැන් කෙටියෙන් ඉංග්‍රීසියෙන්ත් වචන ස්වල්පයක් කියන්නම්. Venerable members of the Mahasangha, dear friends in the Dhamma, on behalf of the Milton Keynes Buddhist Vihara, it gives me great pleasure to be here today to mark this 50th Daham Sisila program and to express our thanks to the Venerable Dickwelle Seelasumana Hamduro, who accepted our kind invitation to both be a resident monk at the Vihara and also to initiate and really be the driving force behind this Daham Sisila program. In a time of a global pandemic, when many of us could have been under some pressure, stress, feeling worried, anxious, both mentally and physically, the Daham Sisila program became a cooling balm, something that we looked forward to each week, each Sunday evening, and participated in with great anticipation and to our benefit. Together with the advice and guidance and Dhamma shared by the other venerable monks, Venerable Seelasumana, Reverend Dato Dr. Sumana Siri, and Venerable Samita. The Daham Sisila program provided us with really important Dhamma knowledge
and practical ways of living our lives according to the Buddha's teaching in a way that gave us peace and happiness. As Venerable Samhita said, being a follower of the Buddha is all about learning to be happy in the world. And the teachings that the Venerable monks gave us through this program initiated by Venerable Seelasumana has been really important for us in that regard. Venerable Seelasumana also reminded us about the importance of Dhamma Dana, the value, the greatest dana being Dhamma Dana. Sabba Danam Dhamma Danam Jinati, the Buddha said. And so what it reminded me of was also how his compassion and the compassion of the other monks in creating this opportunity of weekly Dhamma sermon, a Dhamma discussion, also gave us all an opportunity to sponsor and support the Vihara and make this Dhammadana possible and be participants in this highest form of generosity. And I'd like to thank all the members of the community who have supported the Daham Sisila program as well. Your support of the Daham Sisila program has enabled the Vihara to continue in its activities. And on behalf of the Vihara community, I'd like to thank you all as well. We wish Venerable Seelasumana every blessing in his spiritual journey, and also every success with all the wonderful work he does in Sri Lanka at his Vihara. And I hope that he has a safe journey back to Sri Lanka when the time comes. And as Venerable Samhita said, we would welcome him back to Milton Keynes at any time. Thank you very much, Bhante. Theruvan Saranai. Thank you very much, Arosha, for those extremely useful, important reflections about our program. Arosha has been instrumental in keeping our program going. So next we have, I would like to cordially invite අපගේ මේ සිංහලෙන්ම කියන්නම් අපගේ බොහොම මේ විශේෂම ප්‍රධානම දායකාවක් අපේ පන්සලේ කටයුතු පිළිබඳ සියලුම වැඩ බලන ප්‍රධානම දායකාවක් වශයෙන් ආශා සූර්ය බණ්ඩාර මහත්මියට. ගෞරවනීය අකුරලේ සමිත ස්වාමීන්ද්‍රයන්, Dickwelle Seelasumana පණ්ඩිත ස්වාමීන් වහන්සේ, සිංගප්පූරුවේ ආචාර්ය දාතෝ සෝමනේස්වර ස්වාමීන් වහන්සේයන්ගේ අවසරයි, ධර්ම ශ්‍රේණියට එක්වුණු මිල්ටන් කිංස් සහ අපේ පන්සලට දායක වන සියලුම ධර්ම මිතුරු මිතුරියනි, අද දින පැවැත්වෙන මේ 50 වන දහම් සිසිල වැඩසටහනට සහභාගී වීමට මට ලැබිච්ච අවස්ථාව මම හුඟක් භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. මීට අවුරුද්දකටත් වඩා කාලයකට ඉස්සරලා මේ වගේම ඉරිදා හැන්දෑවක අපි මේ දහම් සිසිල ආරම්භ කරේ. COVID ව්‍යවස්නය නිසා අපිට සිය නෑසිය හිතමිතුරන්ගෙන් ඈත් වෙලා රැකියාවල් වලට යාමට නොහැකිව වෙනත් කිසිම සමාජශීලී කටයුත්තකට සහභාගී විය නොහැකිව ගෙවල් වලට කොටු වෙලා මානසිකව සහ කායිකව අපි තරමක් අසහනකාරී තත්ත්වයකට පත් වෙලා මේ අවිනිශ්චිතභාවය නිසා ඉන්න වෙලාවක තමයි මේ මිල්ටන් කිංස් වලට සම්බන්ධ විහාරයට සම්බන්ධ බෞද්ධ අපිට මානසික සහ ආධ්‍යාත්මික සුවයක් ලබා දීම පිණිස මේ ධර්ම දානයක් මේ විදිහට ලෑස්ති කරේ. ඒ වෙනකොට අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ වසංගතය මෙහිම මෙච්චර දුරට පැතිරිලා ලෝකෙ පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා මහා ව්‍යසනයක් වෙලා ජීවිත දසදහසක් බෙලී අරගෙන දරුණු ඛේදවාචකයක් වෙයි කියලා. අපි කිසිම දෙනෙකුට අත්දැකීමක් අදහසක් තිබුණ නෑ මෙහෙම මේ විදිහට 50ක්
50 වෙනි වැඩසටහන දක්වා මේ කර්තව්‍ය කරගෙන යන්න තරම් අවශ්‍යතාවයක් වෙයි කියලාවත්. නමුත් මේ වැඩසටහන ඉරිදා දින 50ක් පුරාවටම මේ අපිට ඇතිවෙච්ච මානසික අසහනකාරී තත්වයට යම් තරමකින්වත් සිසිලක් ගෙන දෙන්නට ධර්මයකින් අපිට උදව්වක් කරන්නට මේ Dickwelle Seelasumana ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු අනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට ලොකු සැනසීමක් ගෙන දෙන්නට එක්රාශ වෙලා උදව් කරා. මුලින්ම මේක අදහස වුණේ අනුරගෙන්. අනුර සීලසුමන හාමුදුරුවෝ හුදකලාව අපේ විහාරේ වැඩ හිටින වෙලාවේදී නිතරම පන්සලට ගිහිල්ලා හාමුදුරුවන්ව මුණ ගැහුණා. ඒ වගේම ටෙලිෆෝන් එකකින් කතා කරලා හාමුදුරුවොත් එක්ක ධර්මයේ සාකච්ඡා කරා. අනුරට නිතරම උවමනාවක් තිබුණා අපි හැමෝම එක්ක මේ ධර්ම දානිය බෙදා ගන්න. හැම වෙලාවෙම අනුරගේ හිතේ ලොකු උවමනාවක් තියෙනවා මේ ධර්මයේ අපි හැමෝම එක්ක බෙදා ගන්න, මේ යාළු මිත්‍රයොත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ කියන එක. ඒ අදහසට අනුව අනුරත් තුෂාන්තත් මේ ගැන කතා බහ කරලා මේ වගේ වැඩසටහනක් අපි කරමුයි කියලා සංවිධානය වෙලා අජිත් අයත් එක්ක මේ වැඩසටහන පටන් ගත්තේ ඉරිදාවල් 50කට කලින්. ඉතින් මේ කරපු මේ වෑයමේ ප්‍රතිඵලය හුඟක් ඉහළයි, හුඟක් ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඉතින් ඒකට අපි අනුරටත් අජිත් අයටත් තුෂාන්තටත් හුඟක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන ක්‍රමානුකූලව ප්‍රචාරය කරගන්නට සෝම් තාක්ෂණය හරහා අපේ ගෙවල් වලට මේක ගෙන එන්නට තාක්ෂණිකව අපිට උදව් කරපු අරෝෂ තුෂාන්ත අජිත් අය මේ හැම දෙනාටම අපේ ස්තුතිය. මම මුළු මිල්ටන් කිංස් විහාරස්ථානයේ දායක දායිකාවන් වෙනුවෙන් අද හැමෝටම ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ සමිති ස්වාමීන්ද්‍රයන් ලංකාවට වැඩම කළා. අපහු එන්නට නොහැකිව ලොක්ඩවුන් එකට අහු වෙලා ලංකාවේ ඉන්න වෙලාවේදී සීලසුමන හාමුදුරුවෝ තනියම අපේ විහාරස්ථානයේ වැඩවසලා අවිහාරස්ථානයේ රැක බලාගෙන ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය අවවාද අනුශාසනා දීලා හදිස්සියේ කාට හරි මොකක් හරි දානයකට අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බොත් Zoom හරහා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ දානෙ පිළි අරගෙන අපිත් එක්කම රැඳී හිටියා මේ අවුරුද්දකටත් එහා ලොකු කාලයක්. උන්වහන්සේ ඉතාම බොහොම සරලයි. මම මේ කියන්නේ මම මේ දාන අරව මේවා ඒ දවස්වල සංවිධානය කරපු නිසා කිසිම වෙලාවක මම ඇහුවත් ඔබ වහන්සේට මොනවද අවශ්‍ය දානි දෙන කෙනෙක් ඇහුවත් ඔබ වහන්සේට මොනවද අවශ්‍ය අනේ නෝනා ඔක්කොම තියෙනවා මට කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියන්නේ. අපි බලෙන් අහලා තමයි හාමුදුරුවන්ට කිසිම අවශ්‍ය දෙයක් හරි ගෙනihin දුන්නේ. ඉතින් දානයක් නැති වුණත් පොඩි අඩුපාඩුවක් අපි අතින් වුණත් හාමුදුරුවෝ කවදාවත් ගාක්ම මැදිහත් සිතින් කතා කරලා අජිත් අයියට කතා කරලා මේ ගැන දන්වලා බොහොම සරලව මේ ප්‍රශ්න විසඳගත්තා. ඉතින් මේ වැඩසටහන සඳහා ඔබ වහන්සේගේ කැපවීම දායකත්වය ඉමහත්මාගේ ප්‍රසාලකනවා. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේට කෘතඥත්වය පිළිගන්වනවා. සමහර අවස්ථාවල ඔබ වහන්සේ මට මතකයි තනියම විහාරස්ථානයේ ඉඳගෙන මේ සෝම් තාක්ෂණයේ තිබිච්ච සමහර අඩුපාඩුත් අභිබවාගෙන ඒවත් ඉගෙනගෙන වගේ ඔබ වහන්සේ අපිත් එක්ක මේ හැම දෙයකම සහභාගී වුණා. ඒ පිළිබඳවත් අපි හැම දෙනාම වෙනුවෙන් අපේ හදපිරි ගෞරවය භක්තිය ඔබ වහන්සේට පූජා කරනවා. ඔබ වහන්සේට පිරිනමනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ ඉන අවස්ථාවේදී සමිත ස්වාමීන්ද්‍රයන්ට මේ ලංකාවත් එංගලන්තයත් අතර තිබිච්ච වෙලාව ප්‍රශ්න තිබෙද්දී ඒ අභියෝග වලටත් මුහුණ දීලා හුඟක් සමහරලාට පමා වෙලා රෑ වෙලා අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනට හැමදාම සහභාගී වුණා. ධර්මයේ බෙදාගත්ත අපි හැමෝම එක්කම. ඊට පස්සේ කාලෙක සිංගප්පූරුවේ ආචාර්ය සුමනසිරි ස්වාමීන් වහන්සේත් මේ වැඩසටහන සහභාගී වෙලා උන්වහන්සේගේ ධර්ම දැනුම අපිත් එක්ක බෙදාගත්තා. මේ සාර්ථකව මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්න අතහිත දුන්නා. මේ අවස්ථාවේ මම උන්වහන්සේලා හැමදෙනාටම අපේ හදපිරි ගෞරවය කෘතඥතාවය පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ ඉරිදාවල් 50ක් පුරා අපිට මේ විදිහට සාර්ථකව කරගෙන යන්නට දායකත්වයේ සැපයපු අනුග්‍රහය දක්වපු හැම පින්වන්තම පවුලකටම අපේ දායක දායකාවන්ට මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා.
අන්තිමටම මම කියන්න කැමති අපේ සීලසුමන හාමුදුරුවන්ට කවදා හරි අපිට අනාගතයේදී උන්වහන්සේට ලංකාවට යන්න ලැබෙන වෙලාවකට කිසිම කරදරයක් නැතුව ආරක්ෂාකාරීව නිරෝගීව ලංකාවට වැඩම කිරීමට ත්‍රිවිධ රත්නයේ පිහිට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ලංකාවේ කරගෙන යන ඉමහත් සමාජ සේවා කටයුතු ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම ආරෝෂ කිව්වා වගේම අපේ සමිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් කිව්වා වගේම කවදා හරි නුදුරු අනාගතයේ මේ කරදරකාරී තත්වයන්ගෙන් අපි මිදුණ අවස්ථාවක ආයමත් අපේ විහාරස්ථානයට වැඩම කරන්න අපිත් එක්ක යලිත් මේ ධර්මය බෙදා ගැනීමට හැකි වෙන්නට අපි ළඟට ආපහු වැඩම කරන්න ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක මම මගේ වචන ස්වාර්ථය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ආශා ඒ බොහොම ලස්සට කොහු ඒ උපහාරය ගැන ඒ කියපු වචන ස්වල්පය ගැන අපිට තව ඉන්නවා 12 දිනකට වැඩිය තව උදවිය ඉන්න නිසා මම බොහෝම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපේ ඉදිරියට ඉන්න මේ ආරාධනා කරන අයගෙන් පුළුවන් තරම් කෙටි විදියට කතාව විනාඩි 5කට සීමා කළොත් බොහොම වටිනවා පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි අපිට දැන් එකතුලා ඉන්නවා අපේ ලයිස්තුවේ මේ හැමෝටම මේ ලයිස්තුවේට නමක් ඊට පස්සේ තමයි මේ මහත්මයා අපිට මේ සම්බන්ධ කරගන්න හම්බුනේ. අපේ විහාරස්ථානයේ මුල් ඉඳන්ම මේ පටන් ගන්න දවසේ ඉඳන්ම සම්බන්ධ වෙලා බොහොම මේ හිත ශීලීව අපිට ආධාර කරපු මේ මිල්ටන් කීන්ස් වල බොහොම කාලෙත් හිටපු දොස්තර මහත්තයෙක්. ඒ තමයි මේ ඩොක්ටර් ශාන්ත ගොඩගම. ඒ පවුලෙන් අපේ ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා පුද්ගලිකවයි ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ සම්බන්ධයෙන් ඒ මහත්තයාට අපිට අප ආරාධනා කරනවා බොහොම කරුණාවෙන් අපිට මේ වචන සල්පයක් කතා කරන්න කියලා. ශාන්ත. බොහොම ස්තුතියි අජිත්. ගෞරවනීය සීලසුමන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇතුළු සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. එක අතකින් මම මේ අවස්ථාව දකින්නේ සතුට අවස්ථාවක් වගේම කනගාටු අවස්ථාවක්. සතුට අවස්ථාවක් වෙන්නේ 50 වතාවක් ධර්ම දාණය මිල්ටන් කීන්ස් ඇතුළු හැකි සෑම ජනතාවටම මේ ධර්ම දාණය මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ ප්‍රමුඛත්වය දීලා ලැබෙන සැලැස්වීම. දෙක Venerable Dickwelle Seelasumana ස්වාමීන් වහන්සේ අප අතරින් ඈත් වෙලා යාම. අප දෙදෙනාගේම මගේත් රංජීගේත් අපි වාසනාවක් ලෙස සලකනවා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ හමුවීම, කතාබස් කිරීම, දානයක් පිළිගැනීමට අවස්ථාවක් සැලසීම. ඒ සෑම දෙයක්ම අපි ඉතා වටිනා දේවල් වස්තුන් හැටියට අපි සලකනවා. ඔබ වහන්සේට ඒ පිළිබඳව අපේ අවංක ස්තුතිය සහ ගෞරවය පුද කරනවා. කෙටියෙන් කියනවා නම් අපි අජිත් අපි වසර 40ක ඈත අතීතයකට ගියොතින් අජිත් අපි ඇතුළු පවුල් ඉතා ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා මේ මිල්ටන් කීන්ස් වල පදිංචි වෙලා හිටියේ. අපිට විශාල අඩුපාඩුවක් හැටියට දැනුනේ මේ පන්සලක් නැති එක. අපි නිතර අපි උපන්දින උත්සව හමු වෙන හැම අවස්ථාවකම අපි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. නමුත් අජිත් මගේ මිත්‍ර අජිත් ඒ සිතුවිල්ල අත්හැරියේ නැහැ. අපි ඉතින් නොයෙකුත් වැඩ නිසා මට විශාල වගකීමක් පැවරලා තිබුණා වෛද්‍ය වෘත්තිය හැටියට. නමුත් අපිට ළඟම තිබුණේ ඉතින් ලන්ඩන් විහාරස්ථානය. ඉතින් අපි ඒ විහාරස්ථාන තුනටම හැකියන සෑම අයුරුම ගියා. නමුත් අපේ අභාග්‍යයක් කියලා අපි සලකන්නේ අපිට මේ පන්සල අපේ දරුවන් කුඩා කාලේ දකින්න නොලැබීම ගැන. ඒක විශාල අඩුපාඩුවක් හැටියට මම සලකනවා. ඒ වගේම විශාල වාසනාවක් හැටියට සලකනවා future generation අනාගත පරම්පරාවට අද පන්සලක් තියෙනවා මිල්ටන් කීන්ස් වල. ස්තුතියි නායකත්වයේ ගත්තට අජිත් මගේ මිත්‍ර අජිත්
Dr. Arosha Bandara and Dr. Mahesh ඇතුළු සියලුම කමිටියේ සියලුම සමාජිකවන්ට අපි මගේ පුද්ගලිකව ස්තුතිය පිරිනමනවා මේ විහාරස්ථාන ඉතා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කිරීම ගැන. විහාරස්ථානයක් කියන්නේ නිකම් වඳින්න පුදන්න යන ස්ථානයක් හැටියට නෙවෙයි මම සලකන්නේ. මේක අපේ සංස්කෘතිය කේන්ද්‍රස්ථානය තමයි විහාරස්ථානය. ඒක ලංකාවේ සෑම ගමකම තියෙන සංස්කෘතිය. අපේ දරුවන්ට අනාගත අපේ භාෂාව, අපේ ජාතිය, අපේ ධර්මය මේ සියලුම දේ මූලික අඩිතාලම ලැබෙන්නේ මේ ධර්ම ඥානය තුලින්. අපිට ඒ සමම අපිට ලංකාවේදී ලැබුණා. නමුත් අපේ දරුවන්ට ඒක ලැබුණේ නැහැ. බොහොම කලාතුරකින් ඒක ලැබුණේ. නමුත් මේ අවස්ථාව ඔබ සම තරුණ පරම්පරාව මේක ඉතාමත්ම නිහතමානීව ආඩම්බරයෙන් මේ පන්සල පවත්වා ගැනීමට උදව් උපකරණ කරලා මේක අනාගත පරම්පරාවට දෙන දායාදයක් හැටියට සංස්කෘතිමය දායාදයක් හැටියට ගෙන යාමට අවස්ථාව සලසා දෙත්වා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඉල්ලා සිටිනවා. අපි හැම හැකි සෑම අයුරකින්ම මේ සාර්ථකත්වය සඳහා අපේ ජීවිත කාලය තුළ අපි දෙදෙනාම මේකට අප වී සිටින බව මම මතක් කරන්න කැමතියි. අවසාන වශයෙන් ඔබ වහන්සේට දික්වැල්ලේ සීලසුමන වහන්සේට නිරෝග දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ශාන්තයේ බොහොම හදපත්ලෙන්ම කියපු කතාවට. ශාන්ත ගොඩගම දොස්තර මහත්තයා අපි බොහෝම නාදිමත් කාලයේ සිට අපිත් එක්ක බොහොම ලොකු සම්බන්ධයක් තිබිච්ච කෙනෙක් ඒ පවුලම. හොඳයි, දැන් ඊළඟට අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ අනාගතය. ඒ අනාගතය කියලා කියන්නේ අපේ දහම් පාසලේ ඉන්න දූ දරුවන් බොහොමයක් දැන් බොහොම කාලයකට ඒක පන්සලේ පවත්වන්න හම්බුන්නේ නැහැ. Zoom මාර්ගයෙන් විතරයි පැවැත්වෙන්නේ. ඒ තමයි මම දැන් හඳුන්වා දෙන්න කැමති අපේ මේ සංගමේ සභාපති වන මේ අරෝෂ මහත්මයාගේ පුත්‍ර කන්තික බණ්ඩාර පුතාට. මහා සංඝරත්නය සහ අහගෙන ඉන්න සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. මම කන්තික බණ්ඩාර. පහුගිය කොවිඩ් කාලය පුරාවටම පන්සලට දානය පිළිගන්වලා තාත්ති ගෙදර ඇවිල්ලා Zoom call එකකින් අපි හැමෝම බුද්ධ පූජාවට සම්බන්ධ වුණා. ඒ හැම වෙලාවකම දික්වැල්ලේ සීලසුමන හාමුදුරුවෝ අපිට අනුශාසනාවක් පැවැත්තුවා. උන්වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. ඒ වෙනුවෙන් අපි හැමෝම වෙනුවෙන් හාමුදුරුවන්ට පින් අනුමෝදනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. බොහෝම අපූරුයි, බොහෝම අගේ කන්තික, බොහෝම ලස්සනට ඒක ඉදිරිපත් කරා. ඔබට බොහෝම හොඳ අනාගතයක් වේවා කියලා සිංහල මාධ්‍යයෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට ඒ වගේම අපිට එක්කෙනවා අපේ දහම් පාසලෙන් හිටපු තවත් බොහෝම අපූරු මේ ලක්ෂණ දැරියක්. ඒ තමයි අපේ තෙවිනි ඩයස් දූ. Thank you for giving us the opportunity to talk for a few minutes about our temple, Miltakeen Vihara, and the Dharma Pastors program. As you all know, the Daham Sisila program has now been going on for a very long time, now for just over a year, and this is the 50th program. Although this program was more befitting to adults and older children, I had the opportunity to join this as this was on a virtual platform. Younger children also would be able to take part through its parallel program, the Dharma Pasala. At the beginning of this program last year, I would call myself a passive listener, whilst my parents were actively partaking. Some of the facts discussed arose my enthusiasm and eagerness. This made me become more of an active listener.
I found that these paramount topics discussed would help shape my life in the present, but also the future. And also, most importantly, for the time being, it would help us bring the greater discussion of Buddhism in our RE lessons. For example, the facts I learned from the Parava Sutta and the Mangala Sutta were amazingly helpful when I applied it to my own life. I have seen participants, devotees to join this platform from across the globe, from Canada, United States, Australia, and Sri Lanka. This shows how powerful the messages brought by the harm rule maintain tranquility of the followers. Particularly during the pandemic, when people were suffering so badly with their mental and physical state. The dedication and the commitment from our harm doers were unfathomable during this difficult time. And this was no more different to our committee members. I wish you all the very best. Thera and Saranai. Thank you so much, Tevini and Tenuka. That was very wonderful appreciation, and I believe I'm so glad to hear at such a young age that both of you have benefited and been listening to our programs. So please continue to do so. You are our future, and everything you do is going to help the community. Thank you very much. Next, we have Seth Katuawala Puta, who has recorded for us a message. Garvaniya Swamin Vansilagen Saha Anikut Sialu Denagen Avasarai. Mama Mea Avastava Karaganava Garvaniya Dickwelle Seelasumana Hamaduro Api Venuen Kala Sivaya Agaya Karana COVID Vasangatea Nisa Apita Dam Pasala Ta Enabari Unat Zoom Hara Sati Panahak Dam Pasala Api Gederatama Gena Oba Van Segen Vetra Sevia Aparamitai. Oba Van Se Lankavata Yana Eka Apita Dukak Unat Oba Van Seta Pulavan Velavata Ape Dam Pasala Ta Saha Dam Sisila Program Ekata Lanka Vesita Zoom Haraha Saha Bagi Vena Lesa Api Ila Sitinava. Obavan Seta Niduk Nirogi Suvayat Lankavata Yana Gamana Araksha Sahitava Yana Puluan Vena Kilat Api Hamoma Praratna Karanava. Teron Saranai. Garvaniya Swamin Thank you so much, Seth Puta. බොහෝම ස්තුතියි. ඔබ වගේ අවුරුදු 10ක වයස ඇති කෙනෙක් මෙහිම මේ රටේ ඉපදෙලා හැදිලා වැඩිලා සිංහලෙන් ප්‍රථම වතාවට මට හිතන විදියට මේ විදියට කතාවක් පැවැත්වුවා කියන එක බොහෝම අගය කළ යුතු දෙයක්. අපේ දරුවොන් මේ බොහොම ස්තුතියි මේ පැවැත්වූ කතාවට. ඊළඟට ඒ වගේම අපේ දහම් පාසලේ ඉගෙනීමට ඇවිල්ලා ඒ පර දහම් පාසලේ අනිත් දරුවන්ට උගන්වපු තවත් පුතෙක් තමයි ඊළඟට පොඩි අපිට වචන සම්ප්‍රයක් කතා කරන්නේ ඒ අපේ රුවින්දු පුතා. Good afternoon all. Thank you so much, Seelasumana, for everything. This past year has been one of the most stressful and pandemonious, ironically,
in recent memory. Your blessings, support, and merit have meant so much to us all. We wish you the best in all of your future endeavors, whether they are here or in Sri Lanka. And we hope that we can continue to receive your blessings until the very end of this battle. Thank you. Teruwan saranai. Thank you, Ruvindu, for that wonderful comments and contribution. We now move on to our wider audience, and I would like to invite Dr. Rovini Senasinghe, who's a consultant psychiatrist, and she has been following our program for a very long time with great care, and is very appreciative, I believe, of the program. Rovini, I'd like to say a few words. Teruwan saranai, ගෞරවනීය සීලසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ, සිංගප්පූරුවේ ධාතු සුමන ශ්‍රී ස්වාමීන් වහන්සේ සහ අපේ අකුර සමිත ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් සහ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මේ දහම් සිසිල වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්න ලැබීම මගේ මම හිතන්නේ ඒක කුසලයක්. අපේ මේ ධර්මඥානය වැඩි දියුණු කරගන්න ලැබීම ගැන බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා. දහම් සිසිල කියන දෙයින්ම මම හිතන්නේ මම ගොඩක් මේකෙන් මේ ප්‍රයෝජනවත් වුණා. මම හිතන්නේ ගොඩක් කටේ කතා කරා මේ පැන්ඩමික් ගැන අපි මානසිකව සහ ශාරීරිකව අසහනතාකාරී තත්ත්වයක ඉන්න වෙලාවක මේ වාගේ මේ වැඩසටහනකට සහභාගී වෙච්ච ගැන. මම මේ කියන්න කැමති අපේ ස්වාමින් වහන්සේ සීලසුමන ස්වාමින් වහන්සේ දේශකයන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට මේ හැම වෙලාවෙම ධර්ම දේශනාව කරනකොට බොහොම පැහැදිලි මුල මැද අග බොහොම හොඳට මේ තේරුම් කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේශනාවට කලින් අපිට පුළුවන් අපි හැමදෙනාටම ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට බොහොම කරුණාවෙන් ඒකට මේ ලෑස්ති වෙලා, ඒ කියන්නේ දානයක් වශයෙන් ධර්ම දානයක් වශයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ධර්ම දේශනාවට බොහොම ලෑස්ති වෙලා කියන බව මට ගොඩක් තේරුම් වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන්ම මම කියන්න කැමති උන්වහන්සේගේ අනිතමානිකම, සරල බව බොහොම අගයනවා. අනිත් එක තමයි සියලු දෙනාටම බොහොම ගෞරවයෙන්, විශේෂයෙන් කාන්තා පක්ෂයට මම හිතන්නේ ඒක බොහොම ගෞරවයෙන් මම කියන්න කැමති. දැන් මම හිතන්නේ ඩොක්ටර් අජිතුත් දැන් මේ දීපු සියලුම දෙනාට සහභාගීත්වය බොහොම මේ සාධාරණයක්. ඒක මම ගොඩක් අගය කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ මේ අවස්ථාවක්. අනිත් එක තමයි මේ දික්වැලේ සීලසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ඒ පැති තුනකටම බොහොම හොඳට ඒක එක්සර්සයිස් එකක්, එක් පර්සනල් ට්‍රේනර් කෙනෙක් වගේ, මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පර්සනල් ට්‍රේනර් කෙනෙක් වගේ හිත දියුණු කරන්න අපිට සියලුම ඒ අවස්ථාම් දීප ගැන මම බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා. ඒක සන්තෝෂයක් විදිහට තමයි මම මේ මෙතනින් කියන්නේ. අනිත් එක තමයි දැන් මේ දහම් සිසිල පටන් ගන්න කලින් අපි කියවනවා, අහගෙන ඉන්නවා බොහොම හිත කලබලෙන් එක දේශකයන් වහන්සේලාට අහුම්කම් දෙනවා. නමුත් මේ දහම් සිසිල තුලින් බොහොම සරල දේවල් සිට, ඒ කියන්නේ මේ තුන් සූත්‍රයේ තේරුම ඉඳලා මොකද්ද සීලය කියන්නේ, මොකද්ද සමාධිය කියන්නේ, මොකද්ද සමත සහ විදර්ශනා භාවනාව, ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියන්නේ දැන් භාවනාව වඩනකොට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ගැන බලලා කියන්න කියලා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ
පහුගිය මම කියන්නේ ගිය සුමානෙටත් ඊට සුමානේ අපි බොහොම අපූර්වට අටලෝ ධර්මය එතකොට අනිත් ඒ ගැඹුරු ධර්මය බොහොම සරලව අපිට කියලා දීපු එකට මම හිතන්නේ ඒක මේ ලොකු භාග්යක් මේ දහම් සිසිල තුලින්. ඉතින් මම හිතන්නේ උන්වහන්සේ ලංකාවට ගියාට දැන් තාක්ෂණය ගොඩක් දියුණුයි. මම හිතන්නේ උන්වහන්සේට මේ දහම් සිසිලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඉඳලා. ඒ වගේම මම උන්වහන්සේට නිරෝගී බව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උන්වහන්සේව බිහි කර ඒ දෙමව්පියන්ට හොඳට අපි පින් දෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රාර්ථනාවන් සහ අනිත් ඒ කරන සියලුම වැඩ කටයුතු හොඳින් ඉටු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ පතනවා. බොහෝම ස්තුතියි ඩොක්ටර් රුවිනි සේනසිංහ. ඒ බොහොම අල්පත්ලෙන් කියපු වචන ගැන. හොඳයි අපිට ඊළඟට ඒ වගේම මම හිතනවා අපේ දහම් සිසිල වැඩසටහනට සහභාගී වෙන එයින් බොහොම ඒක බොහොම කැමැත්තෙන් හිම අපිට බොහොම ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන තව යුවලක් ඉන්නවා. ඒ තමයි මම කැමති ආරාධනා කරන්න අසංග සහ සංගීතා දෙපළට. වැඩ සිටින මහා සංඝයාගෙන් හා දික්වැල්ල හාමුදුරන්ගෙන් අවසරයි. ඇත්තටම දහම් සිසිල මටයි සංගීතරයි ඇත්තටම ජීවිත සිසිලක් වුණා. මොකද අපි දෙන්න කාර්යබහුල දෙන්නේ. එතකොට අපි දෙන්න හැමදාම ඉරිදට බලාගෙන ඉන්නේ ජම් සිසිල සහභාගී වෙන්න. විශේෂයෙන්ම හැම සතියකම 40ක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා සිංහලෙන් බණක් අහන්න තියෙනකොට ඉරිදා ඒක නිකන් අර මට මීපැණි වැටෙනවා වගේ. ඉතාමත්ම සන්තෝෂයක් අපිට. ඒ වගේම දික්වල ඒ හාමුදුරුවෝ අපිට කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඒ දේවල් වලට ගොඩක් ඉන්න අපේ හාමුදුරනේ. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණා ධර්මය ගැන. ඒවා කියලා දීලා ඒවා හරි පැත්තට අපි නැඹුරු කරගත්තට ගොඩක් පින් අපේ හාමුදුරනේ. ඒ වගේම අපි ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන අතර අපි හිතනවා මේ ඉතාමත්ම ළඟදිම සෝමහරහන් නොවී ඔබ වහන්සේව බැහැදක්කන්ට හම්බේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි හාමුදුරනේ. බොහෝම ස්තුතියි අසංග සංගීතා ඒ කරපු උපහාරයට. හොඳයි ඊළඟට අපේ තවත් සමිතියේ බොහොම වැඩ කටයුතු කරන අපිට බොහොම සහාය ලබා දෙන ඒ වගේම මේ දහම් සිසිල වැඩසටහන මූලාරම්භයේදීම ඒ අදහස එකතු කරගෙන ඒකට සම්පූර්ණ වැඩ කටයුතු කරපු අපේ තුෂාන්ත මහත්මයා. ශාන්ත ඒ ගැන වචන සල්පයක් කියන්න. මුලින්ම අපේ අතිපූජ්‍ය දික්වැල්ලේ සීලසුමන අකුරල සමිත සහ ආචාර්ය ධාතු සුමන සිරි ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි සහ රැස්ව මෙට සහභාගී වෙන ඔබ සැමගෙන් අවසරයි. මම මුලින්ම මෙහිදී සිහිපත් කළ යුතු වෙනවා අපේ අනුර මහතාව. ඔහු ගිය වසරේ මාර්තු මාස අග මෙවැනි වැඩසටහනක් පන්සලේ කේන්ද්‍රී කොටගෙන අන්තර්ජාලය ආධාරයෙන් පැවැත්විය හැකිදයි අප අතර ඇති වූ සංවාදයකදී විමසා සිටියා. ඉන්පසු අප සියලු දෙනා එකතු වී ආචාර්ය අජිත් සිල්වා මහතාට මේ පිළිබඳ දන්වා මෙම වැඩසටහනට අඩිතාලම දැමුවා. මේ දහම් සිසිල යනුවෙන් නම් තැබීම අපගේ ආචාර්ය අජිත් සිල්වා මහතාගෙන්. එය බොහොම අපූර්වට සම්බන්ධ වෙලා අපේ විහාරස්ථානයේ එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. එසේම ඉන්පසු පළමු වැඩසටහන ගිය වසරේ අප්‍රේල් මාස 9 වෙනි දින සවස 5ට පමණ ස්කයිප් තාක්ෂණය ආධාරයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. ආය බොහොම ධර්ම කටයුතු සාකච්ඡා කිරීම සහ සංවාදමය වැඩසටහනක් ලෙස සම්ප්‍රදාය සහභාගී වී
එම ආකෘතිය යටතේ තමයි අපි මෙය මුලින් පටන් ගත්තේ. මෙහිදී අපගේ බැතිබර ප්‍රශ්නතාවය පුද කළ යුතුයි අපගේ සීලසුමන පණ්ඩිත හාමුදුරුවන් වෙත. උන්වහන්සේ ඉතා කෙටි දැනුම් දීමකින් අපවත් අවදුරටත් උද්ඝෝෂණ පත් කරමින් හතසු ධර්ම මත පදනම් වූ කාලීන මාතෘකා සඳහා වස්තු බීජ සපයමින් මෙහි ආරම්භක ධර්ම කතිකායනන් වහන්සේ ලෙස මේ වැඩසටහන මෙහෙයවන්නට යෙදුණා. එසේම මා තවදුරටත් මතක් කළ යුතුයි ධර්මයේ සහ ධර්මයේ මත පදනම් වූ කාලීන කරුණු කාරණා පමණක් නොව උන්වහන්සේ අපහට යම්කිසි සාහිත්‍ය දැනුමකුත් ඒ අතරම එම දේශනා තුළදී ලබා දුන්නා. උදාහරණයක් ලෙස අපි ගමු දජග්ග සූත්‍ර දේශනාව. එහිදී එය මනාවට පාලි පාඨ සිංහලට සරලව පෙරලා මම හිතන්නේ මීට පෙර අපිට වැඩසටහන එකතු වුණු අර ස්කරම් හත්යත් ඒ පිළිබඳව කතා කරුවා. එමගින් අපිට මෙම ධර්ම පාඨ බොහෝම සරල ලෙස සිංහලෙන් තේරුම් ගත හැකි ලෙස පහදා දුන්නා. ඒ වගේම පාලි සිංහලට හැරවීමේදී අපිට යම්කිසි පොඩි ආభాෂයක් එතනින් ලබා දුන්න තවදුරටත් එය දියුණු කරගෙන අපේ ඥානය වඩවා ගන්නත්. එසේම අප මහත්සේ අගය කොට යුතුයි මෙය අපගේ ආශා නෝනා මතක් කෙරුවා. තනිවම විහාරස්ථානයේ වැඩ සිට අපිට අප කිසිවෙකුට ඒ කාලය තුළ විහාරස්ථානයට යාමට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. රටම වසා දමා තිබුණ තත්ත්වයක් තුළ උන්වහන්සේ දුරකථන ඇමතුම් වලින් අප හා සම්බන්ධ වෙමින් පළවෙනි වැඩසටහනේ සිට මෙම තාක්ෂණය වේදිකා තමන් වහන්සේ විසින්ම බොහොම අපූර්වට සකසා ගත්තා. එසේ විතරක් නෙමෙයි එම අපේ විහාරස්ථානයේ බුද්ධ මන්දිරයේ සිට බොහොම අපූර්වට තමන් විසින්ම අපි කළ යුතු වැඩ උන්වහන්සේ කරමින් ඒ පසුතලය හැම දෙයක්ම සකස් කර ගනිමින් ඉතා උනන්දුවෙන් එය සහභාගී මෙහෙවන්නට යෙදුණා. ඉතින් අතිපූජ්‍ය සීලසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අප සියලු දෙනාගෙන් බැතිපර ප්‍රණාමය නැවතත් පුද කරනවා. එසේම ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සුව සහ දීර්ඝායුෂ වේවා කියත් අප සැවම මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් එසේ ආරමුණ මෙම වැඩසටහන ඉන්පසු එහි ගමන් මගේ මැද භාගයේ සිට තවදුරටත් උපවත් වූ අපගේ අතිපූජ්‍ය අකිරල සමිත නාහිමිපාණන් වහන්සේ සහ අතිපූජ්‍ය සිංගප්පූරේ ආචාර්ය ඩිටෝ සුමනසිරි ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ආගමනයත් සමග ඉන්පසු මෙම ස්වාමින් වහන්සේලා තුන් දෙනාම අද වනතුරු මෙම වැඩසටහන සහභාගී වී මනා ලෙස විවිධ අදහස් වලින් විවිධ මාර්ග මත පදනම් වී මෙම වැඩසටහනට එතුමන්ලාගේ දායකත්වය සපයනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේලා දෙපළටත් අපගේ බැතිබර ප්‍රණාමය මෙම අවස්ථාවේදී පුද කළ සිටිනවා. එසේම වැඩසටහන මූලික වෙමින් අඩුපාඩු මගවාරවා ගැනීමට උදව් කරමින් තාක්ෂණික වේදිකාව යාවත් කාලීන ලෙස යොදා ගනිමින් රූපරාම ආදී සැකසීම සඳහා මෙන්ම නොයෙකුත් කතිකාවන් සඳහා සහභාගීත්වයෙන් දක්වූ අපිට සහභාගීත්වය දක්වූ මහාචාර්ය ආරෝෂ බණ්ඩාර මහතාත් අප මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවණීය සිහිපත් කළ යුතුයි. එසේම අප නන්නයරු දව් කළ චන්දන සිසු සමත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමින් මාගේ වචන ස්වල්පය මෙයින් අවසන් කරනවා. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. බොහෝම ස්තුතියි තුෂාන්ත ඔබගේ කරපු ඉදිරිපත් කිරීමට. ඊළඟට මේ වගේම අපේ ධර්ම දේශනා දහම් සිසිල වැඩසටහනට නොවරදවාම හැම අවස්ථාවදීම සම්බන්ධ වන පවුලක් තමයි අපේ මේ නවරත්න පවුල. දැන්ට මම කරුණාවෙන් ආරාධනා කරනවා වයෝමි නවරත්න මෙනවියට මහත්මියට මේ අපිසකම සම්බන්ධී වචන සල්පයක් කියන්න. කරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම මට මේ සීලසුමන හාමුදුරුවන් පිළිබඳ වචනයක් කතා කරන්න අවස්ථාව දුන්න අජිත් අංකල්ටත් බොහොම ස්තුතියි.
සීලසුමන හාමුදුරුවන් වහන්සේ අපි අතර වැඩ වසමින් අපහට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරමින් අපේ හදවත් බුදුදහමින් නිවී සැනසෙන්නට කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් අපේ පාද නමස්කාරය ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් පුද කරන අතර ඔබ වහන්සේගේ ශාසනික මෙහෙවර තව තවත් අප සැමදෙනා වෙනුවෙන් මෙන්ම අපේ බෞද්ධ ජනතාව වෙනුවෙන්ද ඉටු කරලීමට ඔබ වහන්සේට තව තවත් ධෛර්ය ශක්තිය දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මෙපමණ කාලයක් ඔබ වහන්සේගේ වටිනා කාලය වැය කරමින් අනුශාසනා කරමින් අපට දැක් වූ දායකත්වය පිළිසම්බන්ධයෙන්ද අපගේ ගරුතර සීලසුමන ස්වාමීන් වහන්සේට নমස්කාර පූර්වක ස්තුති කරන අතර මෙවැනි බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා අපි අතර පහළ වීමෙන් අප සැමගේ හදවත් බුදු ගුණේ නිවී සැනසෙන්නට හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මෙම 50 වෙනි දහම් සිසිල වැඩසටහන සමරන අද දිනේ අපේ සමිත ස්වාමින් වහන්සේටත් අපේ සීලසුමන ස්වාමින් වහන්සේටත් ඒ වගේම ආචාර්ය සුමනසිරි ස්වාමින් වහන්සේටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙතෙක් කාලයක් අප සමග රැඳෙමින් අපිට ධර්ම කාරණා ඉදිරිපත් කරමින් අපි නොදන්නා කරුණු අපිට කියා දෙමින් අපව දැනුවත් කරාට ඒ වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේලා තුන්නමට බොහොමත්ම පිං. ඒ වගේම දහම් සිසිල වැඩසටහනේ අජිත් අංකල් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් අපගේ ගෞරව ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරන්නට කැමැතියි. බොහෝම ස්තුතියි. ඊට සරණයි. බොහෝම ස්තුතියි වයෝමි ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ඊළඟට අපි සමග සහභාගී වෙනවා මම හිතනවා අපේ වැඩසටහනේ අර මුලින් කීප දෙනෙක්ම සඳහන් කරා වගේ අපේ වැඩසටහන මේ දහම් සිසිල ගැන අදහසක්. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණයේ මාර්ගයෙන් අපි අර ගිය මාර්තු මාසේ මෙහෙම බොහොම මේ ලොක්ඩවුන් එක වෙලා තියෙන වෙලාවේදී මේ අදහස මුලින්ම පහත් වුණේ අපේ අනුර මහත්මයාට. හොඳයි අපි ඒ මහත්මයාට අපේ බොහොම ස්තුතිය පුද කරනවා මේ අවස්ථාවේ. දැන් මේ 50 පාරක්ම ස්තුතියි අපි පුද කරන්න ඕන මේ 50 පාර කොටසක් වෙනුවෙන්. හොඳයි අනුර අපිට ඔබගේ අදහස් දන්වන්න දැන්ට. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ කතා කරන්න ඒත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්නම් ඔබ වහන්සේට මේ අවසර ගන්න සියලු දෙනාගේම මේ ක්ෂණය මාත්‍රය තුළදී මේ සමා වෙන්න මේ මට ප්‍රවෘත්තියක් තුෂාන්ත මාර්ගයෙන් මට ආවා මේ කමක් නෑ අයියා. ඉතින් මම මේ අවස්ථාව මං හිතන්නේ සියලු දෙනාම ඊටම සතුටකට පත් වෙලා ඉන්න මොහොතක් කියන එකයි මට හිතට දැනෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ අවස්ථාව උන්වහන්සේ අපගේ වාසනාවකට දෝ ඉතින් අපිට කොහොම හරි මුණ ගැහුණා කියන එකයි මට දැනෙන්නේ. මේ ඕදුර මේ අපිට කවුරුත් නොහිතපු ඕදුරක් මේට කලින් අපිට මුණ ගැහුණේ. ඉතින් උන්වහන්සේ අපිට වෙන්න අද අවස්ථාවක් ලැබුණා උන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවක් අහන්න. ඇත්තටම කෙටි කාලයකට තමයි මම හිතන්නේ උන්වහන්සේ මේ මිල්ටන් කීන්ස් වලට වැඩියේ. නමුත් මේ පහුගිය උදුර අනුව උන්වහන්සේට ආපහු ලංකාවට යන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම අපේ නායක සමිත ස්වාමීන් වහන්සේ එහි ලොක්ඩවුන් එකකට මැදි වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක මේ ධර්මයේ තියෙන කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියකින් ලැබුණු මේ අවස්ථාවක් කියන එකයි. මේක මගේ දෙයක් නෙමෙයි. කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ අපි ඊටාම පුරුදු කරමු. ඉතින් ඒකෙන් ආපු මේකක් තමයි මම ඉතින් නිතර බොහෝ සාකච්ඡා පැවතුණා උන්වහන්සේලාත් අතර. ඉතින් අපිට ඇත්තටම උනේ මේ වෙච්චර භයානක තත්ත්වයේ වැඩි වුණා. අඩු වශයෙන් සිව්පසයෙන් රැක බලා ගන්නවත් අපිට උන්වහන්සේව බැරි තත්ත්වයක් අපිට ඇති වුණේ. ඉතින් නමුත් ඒ වෙලාවේ කවුරුත් බයෙන් වගේ අපිට මොකද කරගන්න අවස්ථාවක් කොහොමද අපි දැන් අපි රැක බලා ගන්න අපේ තියෙන හිතේ තියෙන බිහිතිය නැති කරගන්නේ. නමුත් මට සියලු දේවල් මේ
ධර්මය ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න වඩා ගන්නකොට අපිට ඇති වුණා නෑ මේකට අපි මුහුණ දෙමු අපේ සීලසුමන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට සම්බන්ධ කරගෙන කියලා. ඉතින් ඊටාත්ම අපි ගැන අනුකම්පාවෙන් තියෙන අපිට දකින්න තිබුණු මේ මාධ්‍යය අපිට ඊටාම උපකාරයක් නැහැ කියන එකයි මගේ සිතවිල්ල. ඇත්තටම අදට අපිට පුළුවන් වුණා බොහෝ ධර්මකාරණා මේ තුලින් දැනගන්න. මම හිතන්නේ එක අයට එක රුචිකත්වය දැනෙන්නේ නැති මට ඉතින් නිතරම මතක් වෙන්නේ මේ අවස්ථාව යලිත් කිව්වොත් මට වැඩි කියන්නේ නැහැ. මේ ධර්ම ශ්‍රවණය අපි බොහෝ කළා. ඒකම උතුම් කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ලැබුණා. ඒකම යෝනිසෝ මනසිකාරයේ එකතු වුණා. ඒ වගේම අපි ධම්මානුධම්ම පටිපදාව අංග සම්පූර්ණ ලක්ෂණ හරහා යමක් අපි හැමෝටම එකතු වෙනවා. මම ඒක කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ උන්වහන්සේ අපිට කළ මේ ධර්ම දාණය උන්වහන්සේගේ සංසාරේ මේ කියන්නේ අවසරයි නායකමනි මට නිතර සිහිපත් වෙනවා ඔබ වහන්සේ කොපමණ කිව්වත් මේක හරියන්නේ නැහැ. සංඝයා වහන්සේලා කොපමණ කිව්වත් මේක හරියන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මට අපි දෙන්න අතර බොහෝ වාද විවාද ඇති වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියන්නේ උන්වහන්සේ මට මේ ළඟදී කියනවා තමාට තමා පහනක් කරගන්න. අත්ත දීපා විහෙරත අත්ත පටිසරණ අනන්‍ය පටිසරණා කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ උන්වහන්සේට ඒක නැවතත් අපිට ඒක විස්තර කර දෙන මෙන් ඉල්ලමින් ඔබ වහන්සේ පතනා මේ ධර්ම දානයේ වෙනුවෙන් කළ සේවයට ඔබ වහන්සේ පතනා නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබමින් සසර මඟ සතර ඵල ලබා ගැනීමට මේ පුණ්‍ය ශක්තියක් වේවා උපනිශ්‍රයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. මම මෙහෙට වෙනවා ඔබ වහන්සේට පෙරවල් සරණයි සියලු දෙනාට පෙරවල් සරණයි. බොහෝම ස්තුතියි අනුර. ක්ෂණිකව මේක කාරණය ගැන දන්නේ නැතුවත් ඉඳලා අපිට අපි වෙනුවෙන් මේ සහභාගී වෙච්ච ගැන අපිට බොහෝම සතුටක්. අපේ බොහෝම සතුටක් මේ ඔයාලට එහෙම වචනයක් කතා කිරීමට පුළුවන් වීම ගැන. හොඳයි ඊළඟට අපිට ඉන්නේ අපේ විහාරස්ථානය මූලාරම්භකව ඒ විහාරස්ථානයේ කටයුතු මුළුමනින්ම හිසට අරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම විහාරස්ථානය අපගේ එක්තරා කාලයකදී අපි සමිතියක් විතරයි තිබුණේ. නමුත් මේ මහත්මයා තමයි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ සිහින සැබෑ කරන්න ඉදිරිපත් වුණේ. ඒ තමයි අපේ දොස්තර මහේෂ් ඩයස් මහත්මයා. මම මහේෂ්ට ආරාධනා කරනවා බොහෝම කැමැත්තෙන් අපිට සම්බන්ධ වෙලා වචන සල්පයක් කියන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහලෙන් කියන්න ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සවුන්ඩ් එක මහේෂ් අන්මියුට් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මේ අන්තර්ගත කමන්නේ. හඳුනේ ඇහෙනවා. ගෞරවනීය සීලම හාමුදුරුවන්ගේ අවසරයි මගේ යාළු මිත්‍රවරුනි මේ අවස්ථාවේදී ගොඩක් දේවල් හිතේ තිබ්බා කියන්න නමුත් අපේ සීල මිත්‍රවරුන් ගොඩක් දේවල් මේ වෙනකොට කියලා හමාරයි ඒක නිසා මම හිතුවේ නැහැ මෙතෙක් වෙලා ප්‍රකාශ දේවල් ආයිත් කියන්න හැබැයි මම හිතනවා අපේ සීලසුමන හාමුදුරුවෝ මට අවසර දෙයි කියලා පොඩි සිදුවීමක් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න මට මතකයි හාමුදුරුවෝ තනියම පන්සලේ ඉඳෙද්දි අපේ සමිත හාමුදුරුවෝ ලංකාවේ කොටිවල ඉන්න අවස්ථාවේදී මෙහෙට ඒ ගාන බැරි වෙච්ච අවස්ථාවේදී හාමුදුරුවන්ට තිබ්බා මම කියන්නේ අසනීපයක් කියලා අපි හැමෝටම දෙනවා පොඩි ඇලර්ජි එකක්. අපි ඇලර්ජි එක කියන්නේ අපි කෑමක් කෑවොත් පොඩි රෑෂ් එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই අවස්ථාවේදී අපි හැමෝම කල්පනා කරා අපි හාමුදුරුවෝ කොහොමත් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන.
හැමෝන්ට මතක ඇති මැසේජස් අපේ ගියා WhatsApp group එක හරහා අපේ දායක මණ්ඩලයෙන් හැම දායකයන්ටම කෑම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා. මොකද සමහරක් කෑම දේවල් කද්දි හාමුදුරන්ට පොඩි ලොකු දේවල් නෙවෙයි. සමහරක් වෙලාවට ඒ අර අපි දන්නවා ගොඩක් අය සිම්ප්ටම්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවවලදී මට මතකයි හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ මහේෂ් මහත්තයෝ මේක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මහත්තයා පුළුවන් විදියක් මොන හරි බෙහෙතක් දෙන්න. නමුත් මේක දායකයන් දැනගන්න තියන්න එපා. මොකද ඒ තරම් නිහතමානී සංවර්කමක් අපි මේ හාමුදුරුවන් තුලින් දැක්කා. මොකද හාමුදුරුවෝ දැක්කා අපේ දායකයන් කොච්චර අමාරුවෙන් මේ දාණය හදලා අමාරුවෙන් ඇවිල්ලා ලොක්ඩවුන් කාලේ බොහොම පරිස්සමෙන් පන්සල ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මාස්ක් එකක් දාගෙන වෙන්න පුළුවන්. බොහොම පරිස්සමෙන් සමහරක් අය පොලිසියෙන් ආරක්ෂා වෙවි මේක ඇවිල්ලා හාමුදුරන්ට දීලා හාමුදුරු තනියම ඉන්න වෙලාවෙදී ඒ කරපු දායකයන් විසින් කරපු ඒ අනුග්‍රහය වෙනුවෙන් හාමුදුරු කිසිම වෙලාවක අපේ කිසිම දායක කෙනෙක්ට කිසිම විදියට අමනාපයක් ඇති කරගන්න දෙන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මට මතකයි මීට සුමාන 2ක් ඉස්සෙල්ලා අපේ සීලසුමන හාමුදුරුවෝ කතා කරන අතරම අපේ අකුරල සමිත හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශනයක් කියනවා ඉස්සර කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ දිහා ස්වාමින් වහන්සේලා බලන් ඉඳෙද්දි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දැක්ක කරුණාව ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ දිහා බලාගෙන හිටියා කියලා ආසාවෙන්. ඒ වගේ මට මතකයි මම අපේ හාමුදුරුවෝ තුන්දෙනා දකිනකොට හැම ඉරිදාවකම ඒකෙන් අපිට හිතට දැනෙන සුවය අපි අපිටම කියාගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා. අන්න ඒ වගේ ශාන්තියක් සංවරකමක් අපේ හිතේ ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් අපේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙනස්කම් ඇති කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් මට මතකයි අපි මට මතක් වෙන මේ අවස්ථාවේදී මම මුලින්ම අපේ හාමුදුරුවෝ අපේ පන්සලේදී හම්බ වෙන හැටි. ඒ වගේම හාමුදුරුවෝ අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීපු හැටි. ඒවත් එක්ක හාමුදුරුවෝ මුලම වතාවේදී ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරපු අවස්ථාව. ඒ හැමදේමත් එක්ක ඒ මතකයන් අපේ ඇති උනේ අර ලංකාවේ තිබිච්ච අපි පොඩි කාලේ අපේ අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක අපි පන්සල් ගිය විදිය මතක් වුණා. ඒකත් එක්ක අපිට හරි ආදරයක් සම්බන්ධකමක් ඇති වුණා මේ බුදුදහමත් එක්ක. මෙතෙක් කල ඇති කරපු දීපු සම්බන්ධයන් අපේ ආචාර්ය දාතෝ සුමනසිරි ඒ වගේම අපේ මහානායක අකුරල සමිත හාමුදුරුවන් ඒ දීපු ආදර්ශයන් අපිට කතා කරපු දේවල් ඒවත් එක්ක අර විශාල සම්බන්ධයක් ගොඩනැගුණා. ඒක හරි වැදගත් දෙයක් විදියට මම මේ අවස්ථාවේදී සලකනවා. ඒ වගේම අපේ ආදරණීය මගේ යාළුවෝ මේ අවස්ථාවේ සහභාගී වෙලා ඉන්න ඒගොල්ලන් විශාල උත්සාහයක් ගත්තා මේ හැමදෙනාම මේ පන්සලේ මේ කටයුතු දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් අපි බොහොම ආඩම්බරයි අද අවස්ථාවේදී අපි අර ඉස්සර කිව්වා වගේ අපිට දුකක් හිතෙනවා අපේ හාමුදුරුවෝ අපෙන් වෙන් වෙලා ටික කාලයකට යයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ හාමුදුරුවෝ අපිත් එක්ක ආයෙත් අපිට මෙහෙට එයි කියලා. නමුත් අපි අර මුලින් කිව්වා වගේ අපි හැමෝම සන්තෝෂයක් හිතේ ඇති කරගන්න ඕන අවස්ථාවක්. අපි 50 වෙනි දහම් සිසිල අපි අවුත් එක නම වෙනස් කරලා ධම්ම ජෙම්ස් කියලා හරි වටිනවා. ඒවා අපේ ජීවිතයට ඇතුළත් කරගත්තොත් ඉතින් අපි හාමුදුරුවෝ බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී වදන නමස්කාර කරනවා. අපි අනිවාර්යෙන් මොන restrictions තිබ්බත් අපි අනිවාර්යෙන් අපි හාමුදුරුවෝ දැක බලා ගන්න එනවා. ඇවිල්ලා අපේ කෘතගුණ අපි මේ එක අවස්ථාවක මේ පෙන්නන ඒ වගේම අපි හාමුදුරුවන්ගේ ලංකාවේ වැඩ කටයුතු දිගටම කරන් යාමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්කම මම මගේ වචන සල්පයෙන් වෙන අවස්ථාන කරනවා. දෙතරුවන් සරණයි හාමුදුරුවනේ. බොහෝම ස්තුතියි මහේෂ්. සෝරි අන්මියුට් කරන්න බැරුණා ඒ කතාවට.
හොඳයි බොහෝම කාරණා කිහිපයක්ම බොහෝමයක් ඉදිරිපත් කරා මේ අපිට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාම දැන් මෙතන මට තියෙන්නේ පොඩි අමාරු කාර්යයක් මොකද මමත් මේ කතා කරන දේ පොඩ්ඩක් ලියාගෙන තියෙනවා දැන් මේකෙන් ටිකක් ගලවලා මේ බොහොම පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් මම කියන්න බලන්නම් මේ අපේ කාල වේලාවත් යන නිසා හොඳමයි අවසරයි වැඩමවාදාන මහා සංඝරත්නයෙන් මේ මම මේ පළවෙනිම මට මේක මේ හිතාගන්න බැරි කාරණයක් තමයි දහම් සිසිල 50 කියන එක මට තාම වගේ මතකයි අපි මේ ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තු මේ Zoom එන්න කලින් Skype එකෙන් දහම් සිසිල 1 2 බොහොම අමාරුවෙන් බොහොම මානසිකව දරලා කීප දෙනෙක්ම ගාක් මහන්සියලා මේක ස්වාමීන් වහන්සේලායි මේක පාලනය කරන අය මේවා කරා. ඉතින් කොයිතරම්ම සුමිහිරිද මේ අපූර්වද මේ අවස්ථාව දහම් සිසිල 50ක්ම අපිට පවත්වන්න ලැබූ අවස්ථාව. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මම මේ ඊටාම සතුටෙන් මේකට ඉදිරිපත් වුණේ කාර්ය බොහොම සුළු කාල වේලාවක් ඇතුළත අපි සමග සහභාගී වෙච්ච හැමෝම මේකට උදව් කරන්න කිසි පැකලීමක් නැතුව කැමති වුණා ඒ කරපු අපි සමග සහභාගී වෙච්ච සියලු දෙනාටම මගේ ඉමහත් ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. හැබැයි අපි අර ධම්ම ජෙම්ස් කියලා නම වෙනස් කරන්න හේතුවක් යෙදුනේ අපේ දහම් සිසිල ධම්ම ජෙම්ස් කියන්න හේතුවේ අපිට දැනුණා අපි අතරතුරේ ඉන්නවා අපි ලංකාවේ හැදලා සිංහලෙන් ඉගෙනගෙන එහෙම කටයුතු කර උදවිය වුණාට අපේ අතර දූ දරුවෝ එතනින් ගියාම තවත් ළමයි ඉන්නවා මෙතන මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට වැඩි හුරු අය. ඉතින් අපි ධම්ම ජෙම්ස් කියන එක වැඩිපුරම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කරන්න හේතුවක් කියලා හිතුනේ ඒ හැමෝමම ඇතුළත් කරගැනීමේ අදහසෙන් අපේ මෙතන ඉන්න කාටත් ඉංග්‍රීසි තේරෙනවා නමුත් මේ අපි සිංහලෙන්ම භාවිතා කරනකොට සමහර වෙලාවට සමහර දූ දරුවන්ට මේකේ ඇඟීම ඒ තරම් ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා ධම්ම ජෙම්ස් එක හුඟක් වෙලාවට අපි වැඩිපුර ඉංග්‍රීසියෙන් කරේ මම ඒ අදහස තවදුරටත් ගෙනියනවා මොකද අනිත් එක මම කතාව ඔක්කොම ලියාගත්තේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඒකෙන් තමයි මට ඒක සිංහලට හරවන්න ගියොත් ටිකක් කරදරයක් වෙනවා මේ එම නිසා මම ඉතුරු ටික මම කියන වචන ස්වල්පය මම ඉංග්‍රීසියෙන්ම ඉදිරිපත් කරනවා. So what a fantastic occasion this is and I think it's a testimony to the dedication, commitment and cooperation amongst everyone concerned. So firstly and foremost, it's the cooperation between the Venerable Sangha and the laity and the lay people in our temple. And of course, amongst all the participants of Daham Sisila and the whole of our Vihara community. So our grateful thanks to all of these people. I have to especially mention our organizing committee because without having a vihara, we could not have the Daham Pasala and the Daham Sisila. So everyone who has contributed and supported us in every possible way, our most grateful thanks to everyone. I would just like to take keep it as brief as possible, but a very quick walk down memory lane. So go back to 2000 and thank you, Arosha. Go back to 2000 January, February, in fact 15th of January 2000 last year, Seelasumana arrives in the UK and we get to meet him after a few weeks. And in February 2000, I believe I'm correct, Samitha Hamduro left for Sri Lanka for his usual 4 weeks visit to spend time with his parents. And now at that time, Seelasumana Hamduro was quite new to the country, new to our temple, but the way Seelasumana Hamduro contributed
cooperated, and the way he conducted everything is I have no words to describe it. So, and of course, then in around March, the lockdown started, and then it's we have to remember this. It was Anura's original idea, fully supported by Tushanta, that gave rise to the DHAMMA Sisila, and what a success it has been, and our sincere grateful thanks to them. However, without the help, and there has been one constant, something that has always been a constant throughout the DHAMMA Sisila, and something and someone who we could always rely on, and that was Professor Arosha. Arosha's help, and Arosha has been a backbone of this, of the DHAMMA Sisila. And I would, at the last moment, send requests like I did today to Arosha to include something or the other, and there has never been any hesitation or any refusal at all. Thank you so much, Arosha, for all that. It's much appreciated. So as you can see, we have covered 49 sessions. We began on the very first session by reciting the Sarthana Sutta. Because you know, at that time, if we just recall how people felt and what I mean, I can certainly remember people just did not know where to turn to, because something like this pandemic has never happened before. And I can remember that going outside, people were saying, you know, is it safe to go outside? Can we afford to touch anything? And it was such a fear, just like during the time of the fear in the city of Vesali, where the Ratana Sutta was recited. And then our Hamdru, throughout that period, suggested reciting various other protective suttas, such as the Bojjhanga suttas, as you can see, and then we moved on to more other relevant suttas. So I believe, and I forgive me if I make a mistake here, I believe it was July, probably August. During that period, we were fortunate enough to get our Samita Hamdru arrive back, and along with Samita Hamdru, we were very fortunate also to have Dato Dr. Sumansiri Hamdru arrive as well. And what good fortune it has been. I see this as the silver lining of the pandemic that we've had. So every pandemic, every disaster has had a silver lining, and this has been our silver lining. And our grateful thanks to all the Bhantes for everything they have done. And I'm a bit lost here to catch up with trying not to repeat what everybody said. And the expositions of the DHAMMA Sisila has been so good, as you have heard from so many people, that they were looking forward at the end of every week on a Sunday to the DHAMMA Sisila program, because appropriately it was the cooling effect of the Dhamma that has stood up to its literal meaning of cooling by the power of the Dhamma. So we of course, our Seelasumana Hamdru initiated this, and it was such a treasure and such a benefit to us. But when, and we are ever eternally grateful, but when it became multiplied by 3, and with the triple gem of our other two Bhantes, you know, I think we have been extremely fortunate. In fact, I mean, it is human nature. When something is there, you do appreciate it,
but it's when you lose it, when it's no longer there, you tend to appreciate it more. So I would request everybody to make the most of the few more weeks that we have all three Bhantes present here in making the most benefit of our Daham Sisila. This brings me on to the final point that what we have to say is what the word that comes to mind is katanyuta, krutagnatavya. So krutagnatavya is such an important and it's to me personally, it's the core of religion and everything. A person who does not have katanyuta has really not gone anywhere along the spiritual path. You have to begin with your mother and father with krutanyuta, and then you move on to your teachers, and when you are a child, and of course the katanyuta towards the triple gem, the Buddha, Dhamma, and the Sangha. And of course, who we give us all that is our Sangha, and we have to be eternally so grateful to the Sangha for providing us with all the knowledge and the illumination. And I also just want to say that to me personally, this is my personal interpretation, katanyuta embodies the four great virtues of metta, karuna, mudita, and upekka. I mean, let's just take, for example, how how we relate to the Sangha. I think the metta, when the Sangha is, when the Hamdru and Bhantes are helping us, and in our daily relations, we always portray, display metta, loving kindness towards them as in associating them. And if they are ill or they are suffering or they have some, as Dr. Mahesh pointed out in the earlier days, the Abba Hamdru was uncomfortable due to various minor condition, and we all felt compassion. So if Bhantes are having a difficulty, we feel compassion. Of course, when they are doing extremely well, on the other hand, when they are very healthy and when they are successful in all the work that they do, and we hear good news and they are happy, we feel happy for them, which is our mudita. And of course, finally, upekka. Well, when the Bhantes are sometimes perhaps do not necessarily agree with our expectations, and when we have perhaps minor disagreement, as Anura was saying, or some kind of a disappointment, we have to display our upekka towards Bhantes. So I think this is the principle that I would like to follow, and I think I am probably lost for words in terms of explaining our gratitude to all three Bhantes for the wonderful service they have provided in all three in three different ways. No need for me to go any further. I think everyone has explained it beautifully. Mama අන්තිම වචන ස්වල්පය අපේ සීලසුමන හාමුදුරන් වහන්සේට සිංහලෙන්ම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ වහන්සේ අපේ මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයට වැඩීම අප මිල්ටන් කීන්ස් ප්‍රදේශවාසීන් විතරක්ම නෙවෙයි මුළු එංගලන්තේම එතනින් ගියාම මුළු ලෝකේ අපිට සහභාගී වෙච්ච සියලු දෙනාගේම මහාම භාග්‍යයක් හැටියට බව කිව යුතුයි. අපි වෙනුවෙන් ඉමහත් කරුණාවෙන් සහ දයාවෙන් ඔබ වහන්සේ එම පුළුල් ත්‍රිපිටක ඥානය එම ස්ථානෝචිත සහ අවස්ථානුකූල ධර්ම කරුණු පැහැදිලි කිරීම තවත් ඔබ වහන්සේ එම බොහොම ශාන්ත
පැහැදිලි විලාසයෙන් අප කාගේ ඒ අපිට ධර්ම දේශනා කිරීම අප කාගේ ඉමහත් ප්‍රශංසාවට සහ උපහාරයට ලක්වන බව මම විශේෂයෙන්ම කියව යුතු නොවේ. ඉතින් අප කවුරුන් වෙනුවෙන් අඛණ්ඩව පුරා අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ඔස්සේ වෙහෙස මහන්සිය නොතකා එම කළපු සේවය ගැන අපි සදා ණයගැති ඔබ වහන්සේට. එම නිසා මමත් අර අනිත් සියලු දෙනාම කිව්වා වගේම ඔබ වහන්සේ කරන ඒ ධර්ම කටයුතු ලංකාවේ ඉතාමත් සාර්ථකත්වයට පත්වේවා. ඔබ වහන්සේට යන ගමන අපි තාම ඒක 100%ක් තීරණය වුණේ නැහැ. නමුත් මම හිතනවා ඒක ළඟදිම වෙනවා. ඒ ලංකාවේ තත්ත්වය පොඩ්ඩක් බලලා ඒ යන ගමන බොහොම මේ නිදුක් නිරෝගී යාමට ලැබේවා. ඒ ලංකාවේ ඔබ වහන්සේගේ පුණ්‍ය කටයුතු සියල්ලම අතිතාත් සාර්ථක වේවා. ඔබ වහන්සේට චිර ජීවනයත් පැතු බෝධියකින් නිවන සාක්ෂාත් කරගැනීමේ හැකියාවත් ලැබේවා කියලා මිල්ටන් කින්ස් විහාරස්ථානය වෙනුවෙන් සියල්ලම වෙනුවෙන් මම ගෞරවපූර්වක ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් සමිත හාමුදුරනේ අපි මේ වැඩසටහන ඉවර කිරීමට සහගමු. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. නැවතත් මා කෘතවේදී වෙනවා හැම දිනාටම බොහොම ඕනෑකමින් මේ විශේෂ වැඩසටහන ඊටාම අලංකාරමත් විදියට සිදු කිරීම සම්බන්ධව. මමත් අජිත් මහත්තයා කිව්වා වගේ පිටු ගාණක් ලියාගෙන ආවා. නමුත් ඔක්කොම හැම දිනම කියපු නිසා දැන් මට ඇත්තටම කියන්න කාරණාවක් නැහැ. ඒ නිසා හැම දිනම බොහොම ඕනෑකමින් ඊටාම රසවත් වැඩසටහනක් බවට 50 වෙනි වැඩසටහන සිදු කරනු ලැබුවා. විශේෂයෙන් අපේ ගෞරවනීය සීලසුමන හාමුදුරන් වහන්සේටත් එවාගෙම මේ සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලැබලා දුන්න ධර්ම දානමය පින සිද්ධ කරපු ආචාර්ය සිංගප්පූරුවේ සුමන ශ්‍රී නායක හාමුදුරන් ඇතුළු සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඔබ හැම දිනාටමත් තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දායකත්වයේ ලබා දුන් සියලු දෙනාටමත් ආශිර්වාද කරමින් මේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. වැඳ ගන්න කවුරුත් එක්ක. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවන්තන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. සාදු සාදු සාදු. ස්වාමීන් වහන්සේලාට මීට පස්සෙත් විශේෂ වැඩසටහනකට යෑමට සිදු වෙලා තියෙනවා. එම නිසා අපි බොහොම වැඩි වෙලාවක් නොගෙන මේ කවුරුත් එකතු වෙලා මේ ගාථාව විතරක් කියලා අපි වැඩසටහන සමාප්තයට පත් කරනවා. අරෝෂා ඉතුරු මේක දාන්න අවස්ථාවක් නැහැ. අපි මේක එකතු වෙලා කවුරුත් කියමු. ඕකාස වන්දාමි බන්තේ මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්චයං කමත මේ භන්තේ ඕකාස කමාමි භන්තේ යම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ තතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ. සාදු සාදු සාදු. එහෙනම් එන සුමානේ
එන ඉරිදා වැඩසටහනින් අපි කවුරුත් හම්බ වෙනකන් ඔබ සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. පෙරවන් සරණයි.